सत श्री अकाल जी। हाजिर होए अज की नवीं कहानी दे नाल। उम्मीद है तुहानू जरूर पसंद आवेगी। प्लीज़ कहानी नू पूरा जरूर सुनियो ते सुन के अपने कमेंट जरूर दिओ। मेरा 17 साल का नौकर बहुत चंगा सी। मैं ਉਹਦੇ ते बहुत भरोसा किया सी। एक दिन वो कहन लगा कि मैडम मैनू बाहर बहुत ठंड लगती है, इसलिए मैं तुहाडे नाल कमरे विच ही सौ जावां। मैं सोचिया कि हो सकता बाहर बहुत ठंड लगती होवेगी, इसलिए उन्होंने अपने कमरे विच सौण दिता। पर जदों अद्धी रात हुई तां ਉਹਨੇ मेरे नाल ते मैं हैरान ही रह गई कि किन्ना छोटा नौकर इन्ना ताकतवर किदां हो सकदा। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ भी नहीं लैण दिता। मेरा नाम सोनिया, मैं बहुत सोहनी हाँ। मेरा विआह विशाल दे नाल 7 साल पहला होया सी। मेरा घर वाला बहुत चंगा सी, मेरी हर गल मनदा सी। एक बार मेरा घर वाला 16 साल के मुंडे नूं घरे ले आया ते वो कहन लगा कि ये मुंडा बेसहारा ते इहदे अगे पिछे कोई नहीं है। साडे घर बहुत घट पैसिਆਂ ਦੇ नौकरी करने लई तैयार आ, बस इहनूं खाण दे ते रहण दे लई थां दे देना। मेरा घर वाला पैसिਆਂ ਦੇ मामले विच बहुत ज़्यादा कंजूस सी, हर वेले मुफ्त दे चक्कर विच ही रहिंदा सी। ਉਹ ਮੁੰਡਾ देखण ਨੂੰ बहुत चंगा ते मासूम सी। मैं अपने घर वाले नूं कहा कि ਇਹ मुंडा तुहानूं कित्थों मिलिया। ਉਹ कहण लग्या कि मेरे दोस्त दे घर ਉਹਨੇ कुछ महीने काम कीता सी, पर जदों ਉਹ बाहर चला इस लई इस नौकर नूं मैनूं दे दिता। ਉਹ कहण लगा कि तूं ਇਹਨੂੰ कुछ पैसे ते 2 टाइम दी रोटी दे दे ते ਉਹਦੇ बदले तूं जो कहूंगी ਉਹੀ कर देऊगा। ਇਹ सुन के मैं तां कहा कि अपने कोल तां बस 2 ही कमरे आ, जिहदे विच एक मैं अपने कपड़े सिलाई करदी हाँ ते फिर एक ही कमरा साडे कोल सौण लई आ। फिर ਇਹ मुंडा ਰਹੂਗਾ कित्थे। मेरा घर वाला इस गल ते कहन लगा कि तैनूं फिक्र करन दी कोई लोड़ नहीं, बस ਉਹਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਜਾ ਡਾ ਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਿਹਾ ਸੀ। रोज़ सवेरे ही मैं ਉਹਨੂੰ रसोई के काम ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ चुप करके सारे काम कर दिंदा सी ते मैं आप सारे घर की सफाई करदी सी। मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ रोटी पानी बनवाउंदी सी ते चुप करके खा भी लैंदा सी। मैं क्या तू बोलदा क्यों नहीं। कहन लगा कि मैं तुहाडे नाल की गल कर सकदा मैडम। मैं क्या कि तेरे घरदिਆਂ ਵਿੱਚ कोई भी नहीं। ਉਹ कहन लगा कि पता नहीं जदों मेरी अख खुली सी ते मैं अनाथ आश्रम विच सी। जदों मैं 10 सालां दा होया ते एक औरत ने मैनूं उत्थों ये कह के ले आंदा कि ਉਹਦੇ घर विच कोई बच्चा नहीं आ ते ਉਹਨੂੰ बच्चा चाहीदा। ਉਹ कहंदी सी कि मेरे चंगे स्कूल विच दाखला करवाऊगी, इस बच्चे नूं चंगी सिक्ख्या देऊंगी। पर 10 साल की उम्र विच ही मैनूं घर दे कंमां विच ला दिता सी। छोटे मोटे समान लियाउणा, भांडे धोना ते रिश्तेदारां अगे भांडे रखने ते बाकी इदां दी मेरी जिंदगी लगन लग पई सी। जदों ਉਹ औरत मर गई तां फिर ਉਹਦੇ घर वाले ने मैनूं घरों कढ दिता। दूसरे दिन नौकरी दा काम शुरू कर दिता, पर जिहने भी रखिया ਉਹਨੇ सिर्फ 2 वेले दी रोटी दे लई ही रखिया ते उस तो ज़्यादा किसी ने कुछ नहीं दिता। उस 2 वेले दी रोटी दे बदले मैं सारा काम करदा सी। ये गल्लां सुन के मैनूं बड़ा दुख होया। बेचारे दी किदां दी जिंदगी सी। मैं ਉਹਦੇ सिर ते हथ फेरिया ते कहा कि तू फिकर ना कर, मैं तैनूं थोड़े पैसे भी दे दिया करूंगी। असल विच मेरे घर वाले दी तनख्वाह ज़्यादा ते नहीं आ। ਉਹ कहन लगा नहीं मैडम रहन दिओ, बस 2 वेले दी रोटी दे दिओ ते रहन लई थां दे दिओ। मेरे लिए ये काम आ ते मेरा किहड़ा कोई खानदान आ जिहदी मैनूं फिकर करनी आ ते उन्हां नूं मैं पैसे देने आ। मेरे दिल विच उस मुंडे दे लई बड़ी हमदर्दी ਜਿਹੀ होण लग पई सी, पर मैनूं पता नहीं सी कि यह हमदर्दी बहुत महंगी पैण वाली है। मेरा घर वाला दूसरे शहर विच रह के किसी कंपनी विच काम करदा सी। जिस कंपनी विच काम करदा सी उस कंपनी दा मालक मेरे घर वाले नूं महीने विच 1-2 वार दूसरे शहर दे विच ऑर्डर देण दे लई भेज दिंदा सी। मेरा घर वाला दूसरे शहर जांदा तां 3-4 दिन बाद वापस आउंदा सी। उन्हां दिनां विच घरे मैं इकल्ली हुंदी सी। मेरे विआह नूं 7 साल हो गए सी, पर मैनूं हजे तक कोई भी बच्चा नहीं होया सी। मैं सोचिया कि जे मैं किसी अनाथ आश्रम के बच्चे दे नाल चंगा वर्ताव करूंगी तां हो सकदा
ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਏ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਚੁੰਨੀ ਲਾਹੀ ਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਟਾ ਵੀ ਗੁੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਟਾਫਟ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਹਿਮ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਾਸੂਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੂਗਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਚਪਨ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਸੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸੌਵੇਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਕਮਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕੁਝ ਸੀਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਕਮਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਭੁੰਜੇ ਹੀ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੌਂ ਗਈ ਤੇ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੌਂ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ 8 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਤੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜੂੜਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਦਰ ਵੀ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਉੱਠਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਏਦਾਂ ਖਲਾਰ ਪੱਤਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌਂਦੀ, ਪਰ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸੌਂ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਰਾਤ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭੁੰਜੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੁਣ ਲਊਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾਮ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਸੁਸਤੀ ਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹਜੇ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਲੱਗਣਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ, 2-4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੋਨੀਆ, ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਹਿਜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਥੋੜੀ ਭਾਰੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਥੱਕਿਆ ਥੱਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀਆਂ ਸੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਆਪਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਘੂਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਸ ਇੱਕ ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਕੌੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਅਦਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੌਕਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ।
ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਉਧਰੋਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਹੀ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਡਮ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ? ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਭਲਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਸੌਣ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਦੂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। 2 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ? ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੱਕਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕਦਮ ਫੋਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨੌਕਰ ਕਿੱਥੇ ਸੌਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਭਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ? ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। 2-3 ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੌਂਦਾ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਜੇ ਹੀ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇ। ਹਜੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਮਰਾ ਥੋੜਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੰਜਾ ਢਾ ਕੇ ਸੌਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਡਮ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਾਸੂਮ ਮੁੰਡਾ, ਭਲਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੌਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੌਂ ਗਈ। ਰਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਖਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਬਾਥਰੂਮ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰ ਓਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਤੇ ਛੋਟਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਅਰ ਫਰੈਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਛੜਕ ਦਿੰਨਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕੋਈ ਏਅਰ ਫਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸ਼ਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੌਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਲੰਮੀ ਪਈ ਸੀ, ਸੌਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਵਾਂ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ? ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੌਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਉਤਾਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸਹੀ ਵਕਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਧੌਣ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੇਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੂੰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਔਰਤ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਤਾਂ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਊਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜੋ ਆਦਤ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਫਰੈਸ਼ਨਰ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਏਅਰ ਫਰੈਸ਼ਨਰ ਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕਣ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ
ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੇ ਹੀ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।